Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Canto 5, Chapter 14, Text 13. Мы продолжаем читать Грантхара Шримад Бхагаватам, пятую песнь, 14 главу, текст 13. And the subject is the forest of enjoyment. Тема «Материальный мир как лес наслаждений». Can we raise this up a bit? Maybe put it. Нет, поднять надо чуть-чуть. It needs to come up. Sorry. No, that's too much. Just просто the lid. Крышку. Just the lid. Put that on. Yeah. Is that safe? All right, let's try that. A bit better. Okay. Text 13. 13 стих. Ekada sat prasangan nikrita matir vyudaka shorta skalalanvad ubayopi dukadam pakadam abhiyati. What do you want to do? Just read the... Just read. All right. Ekada. Ekada. Sometimes. Иногда. Asat prasangat. By association of non-devotees. Из-за общения с непреданными. Who are against the Vedic principles. Которые отвергают предписания Вед. And who manufacture different paths of religion. И выдумывают собственные законы религии. Nikrita matihi. Whose intelligence has been brought to an abominable status. Чей разум настолько развратился, что он of defying the authority of the Supreme Personality of Godhead. Отрицает верховную власть личности Бога. Vyudaka shrotaha. Into rivers without sufficient water. В обмелевшие реки. Skalanavat. Like jumping. Подобно падению. Ubayataha. From both sides. В обеих отношениях. Api. Although. Хотя. Dukadam. Giving distress. К приносящему горе. Pakandam. The atheistic path. К безбожию. Abhiyati. He approaches. Приходит. How do you normally do it? You just read through, or? English. Well, it'll help me if I read the English. We'll do it sentence by sentence. Sentence by sentence. Is that all right? Yeah. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Его Божественной милости Шрила Прабхупада. Sometimes to mitigate distresses in this forest of the material world, the conditioned soul receives cheap blessings from atheists. Иногда, надеясь облегчить свои страдания в лесу материального мира, обусловленная душа просит благословений у атеистов. He then loses all intelligence in their association. Общаясь с такими людьми, она полностью теряет разум. This is exactly like jumping in a shallow river. Это все равно, что прыгнуть в обмелевшую реку. As a result, one simply breaks his head. И от жары не спасешься, и голову разобьешь. He is not able to mitigate his sufferings from the heat.
It's already. And in both ways he suffers. И в обоих случаях он страдает. The misguided conditioned soul also approaches so-called sadhus and swamis who preach against the principles of the Vedas. Время от времени обусловленная душа обращается к мнимым саду и свами, чье учение противоречит ведам. He does not receive benefit from them either in the present or in the future. Их проповедь не принесет ей никакого блага ни в этой жизни, ни в следующей. Purport. Cheaters are always there to manufacture their own way of spiritual realization. Комментарий. На свете есть немало мошенников, которые выдумывают свои собственные методы духовного совершенствования. To get some material benefit, the conditioned soul approaches these pseudo-sannyasis and yogis for cheap blessings, but he does not receive any benefit from them, either spiritual or material. Преследуя мирские цели, обусловленная душа обращается к этим так называемым саньяси и йогам за благословениями, но ничего от них не получает ни в духовном, ни в материальном отношении. In this age, there are many cheaters who show some jugglery and magic. В нынешнюю эпоху развелось множество обманщиков, которые демонстрируют разного рода магические фокусы. They even create gold to amaze their followers, and their followers accept them as God. Некоторые из них, чтобы привлечь последователей, даже научились создавать из ничего крупицы золота. This type of cheating is very prominent in Kali Yuga. И находятся глупцы, которые провозглашают таких шарлатанов Богом. В Кали-югу подобное надувательство можно встретить повсюду. Vishwanath Chakravarti Thakur describes the real guru in this way. Вишванат Чакраварти Такур описывает качество истинного гуру следующим образом. Samsaradavana lalita loka trinaya karanya gana ganatam praptasya kalyana gunanavasya vande guru sri charanarvindam. One should approach a guru who can extinguish the blazing fire of the material world for the struggle for existence. Нужно найти гуру, способного избавить нас от борьбы за существование в материальном мире, которая сравнивается с бушующим пожаром. People want to be cheated, and therefore they go to yogis and swamis who play tricks. Люди хотят быть обманутыми, и потому обращаются к йогам и свами, которые умеют показывать фокусы. But tricks do not mitigate the miseries of material life. Однако с помощью фокусов невозможно избавить человека от страданий материальной жизни. If being able to manufacture gold is a criterion for becoming God, then why not accept Krishna, the proprietor of the entire universe, wherein there are countless tons of gold? Раз уж мы склонны принимать за Бога всякого, кто умеет создавать золото, то почему бы не признать Богом Кришну, владыку всей вселенной, того, кто создал миллионы тонн золота? As mentioned before, the color of gold is compared to the will of the wisp or to yellow stool. Как уже говорилось, золото сравнивают с блуждающим огоньком, а также с желтыми испражнениями. Therefore, one should not be allured by gold manufacturing gurus, but should sincerely approach a devotee like Jad Bharat. Поэтому не стоит попадаться на удочку всех этих лжегуру, которые производят кусочки золота. Нужно с искренним сердцем обратиться к преданному, такому как Джада Бхарата. Jad Bharat instructed Rahugana Maharaj so well that the king was relieved from the bodily conception. Махараджа Рахугана получил от Джады Бхараты такие замечательные наставления, что сразу перестал отождествлять себя с телом. One cannot become happy by accepting a false guru. Став учеником лжегуру, человек не будет счастлив. A guru should be accepted as advised in the Srimad Bhagavatam 11.3.21. Как выбрать гуру, объясняется в Шримад Бхагаватам 11.3.21. Tasmad gurum prapadyeta jigna sushreya uttamam. One should approach a bona fide guru to inquire about the highest benefit of life. Нужно найти истинного гуру и вопрошать его о высшей цели жизни. Such a guru is described as follows: Shabde pare chanisnatam. Об истинном гуру говорится следующее: Шабде Паре Чанишнатам.
Such a guru does not manufacture gold or juggle words. Такой гуру не показывает фокусов с золотом, не разглагольствует. He is well versed in the conclusions of Vedic knowledge. Он прекрасно знает суть вед. Vedaischa saver ahameva vedya. He is freed from all material contamination and is fully engaged in Krishna's service. Полностью свободен от материальной скверны и поглощен служением Кришне. If one is able to obtain the dust of the lotus feet of such a guru, his life becomes successful. Если нам посчастливится обсыпать свою голову пылью с лотосных стоп такого гуру, наша жизнь увенчается успехом. Otherwise, he is baffled both in this life and in the next. В противном случае нам не достичь высшей цели ни в этой жизни, ни в следующей. Okay, so Prabhupada's obviously referring to a few gurus of the time when he was on the planet. Шрила Прабхупада в этом комментарии, очевидно, имеет в виду тех гуру, которые, лже-гуру, которые были в то же самое время, когда Шрила Прабхупада присутствовал на этой планете. Just remove this. Можно убрать вот это. Take this away. Можете забрать это? Yeah, wake up. Yeah, take this also. Take the whole thing. Все полностью убрать. Just, no, not required. Sorry. I remember traveling with Srila Prabhupada in 1976 in early January in India. Я помню, как мы путешествовали со Шрилой Прабхупадой в 1976 году, в начале января в Индии. We were going from Madras to Nellore. Мы ехали из Мадраса в Нейлор. Prabhupada had given a couple of Pandal programs in Madras. Шрила Прабхупада дал несколько программ в Пандале в Мадрасе. And then the next day we went by train about 3 hours north. И затем на следующий день мы ехали приблизительно 3 часа на север. So we got a first class cabin. И мы сели в вагон первого класса, Which in India means third class. что в Индии означает третий класс. Not very nice, but it was private. There was a door, you could close it and keep everybody out. Он не слишком был хорошим, но, по крайней мере, там была дверь, и можно было закрыть и держать всех остальных вне. So after a while we had breakfast prasadam in the cabin. Через какое-то время у нас был завтрак в этом купе. Then Tamal Krishna Goswami, who had just joined the party as Prabhupada's secretary for that month, И затем Тамал Кришна Госвами, который только присоединился к группе сопровождения Шрилы Прабхупады в качестве секретаря, so he left the cabin to go and wash his hands and mouth. он вышел в коридор, чтобы помыть свои руки и рот после просада. Jai Shri Shri Gauratai Ki Jai. So when he walked out, he slid the door open, but only very like halfway, and then he kind of went through sideways. И когда он выходил, то он приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы быть способным боком протиснуться в коридор. And then after a minute, then he came back and he did the same thing. He only half opened the door, slipped in and shut it very quickly. И затем, после того, как он вернулся, он точно так же приоткрыл дверь только лишь наполовину и протиснулся в купе и закрыл. So me and Hari Cash, we were wondering, what is he doing? И я вместе с Харикешем, мы удивлялись, что это он такое за трюки такие проделывает. So he explained there are 3 men, they're hanging around the door on the outside of the cabin. И затем он объяснил, что там 3 человека, они подвисают там в коридоре прямо возле комнаты. So these men had seen Srila Prabhupada get on the coach.
эти люди, они увидели, что как Шрила Прабхупада, он садился в вагон. So they knew Prabhupada was a big guru with international following. И они знали, что Шрила Прабхупада — это очень великий гуру с международным числом последователей. So they were standing in the corridor hoping that they could somehow or another get inside and ask Prabhupada for his blessings. И поэтому они там стояли за дверьми купе, чтобы, надеясь, так или иначе уловить взгляд Шрилы Прабхупады, чтобы получить его благословение. So Tamal Krishna Maharaj was saying, don't let them in. They'll just cause a, disturbance, ask for some cheap blessings, and disturb Srila Prabhupada. И Тамал Кришна Махарадж сказал, что не давайте им войти сюда ни в коем случае, потому что они будут просто просить о каких-то дешевых благословениях и все. So when myself and Harikesh went out, they were still there. When we came back, we opened the door. One of them managed to look inside and catch Prabhupada's eye. И когда поезд уже подъезжал, Шрила Прабхупада, мы стали выходить из купе, и так или иначе один из этих людей, ему удалось ухватить взгляд Шрилы Прабхупады. So as soon as eye contact was made, then the etiquette was, all right, we've seen you, now you have to come in. И как только произошел этот контакт глазами, этикет заключался в том, что, ну хорошо, ты можешь зайти тогда. As long as we secretaries were keeping them outside, no problem. But once the man got Prabhupada's personal attention, then he knew that Prabhupada would let him in. До тех пор, пока мы держали их за купе, все было хорошо. Но как только человек ловил взгляд Шрилы Прабхупады, этикет заключался в том, что ему уже позволялось зайти. So Prabhupada, all right, let them come. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, ну хорошо, пусть они зайдут. So Prabhupada was sitting on one side of the cabin, and they were sitting opposite. И так Шрила Прабхупада сидел на одной стороне купе, и они на другой. And so Prabhupada asked them a few simple questions. What are your names? Where are you from? What do you do? И Шрила Прабхупада задал им несколько простых вопросов, как их зовут, откуда они. So then Prabhupada asked them, so what can I do for you? И затем Шрила Прабхупада спросил, что я могу сделать для вас. So they said, well, Swamiji, we just want to get your blessings. И они сказали, с вами же мы просто хотим получить ваше благословение. It was just what we knew they were going to ask. Before they got in, we'd been discussing, this is called Ashirvad Maharaj. И как раз это было именно то, что мы обсуждали и чего мы ожидали. Это называлось Аширвад Махарадж. Ashirvad means blessings. Аширвад означает благословение. So people in general, they have some respect for sadhus and sannyasis. У людей в целом есть уважение к саду и саньяси. But they're not really serious about spiritual life. Но эти люди в действительности не слишком серьезны в духовной жизни. So any sadhu, they say, oh, give me your blessings. И к любому саду они подходят и просто просят, дайте нам свои благословения. Because they're thinking, if we get the blessings of some saintly person, my life will become opulent and successful. Потому что они думают, что если они получат какие-то благословения от какого-то саду, их жизнь немедленно станет богатой, счастливой, успешной. It sounds at least pious. По крайней мере, благочестивой. But actually they have no intention of getting anything spiritually tangible. То есть эти люди в действительности благочестивы, но у них нет каких-то существенных духовных желаний. So Ashirvad Maharaj Итак, Аширвад Махарадж. means that sadhu also, so-called sadhu, oh yes, he puts his hand on their head, I bless you. И поэтому так называемые саду, они отвечают им той же монетой, они просто тоже говорят хорошо и благословляют их. You've seen sometimes so-called spiritual leaders, religious leaders,
they wave their hand like that. Everybody's blessed. Или мы можем видеть, как так называемые религиозные лидеры иногда просто так машут рукой в воздухе, что означает, что все благословлены сразу. But nobody knows what that blessing is. Но никто не знает, что это благословение означает. Just some polite exchange, that's all. Это просто какой-то обмен вежливостью. So when these men were sat and Prabhupada asked them, what can I do for you? И когда Шрила Прабхупада спросил их, что я могу сделать для вас, They immediately said, Swamiji, we just want to get your blessings. поэтому они немедленно ответили, что с вами же мы просто хотим получить ваше благословение. Then Prabhupada's reply took them by surprise. И тогда ответ Шрилы Прабхупады застрял их врасплох. He looked at them and he said, so what are those blessings? И Шрила Прабхупада, он посмотрел на них и спросил, итак, что это за благословение? So it caught them by surprise. То есть он просто их застал врасплох, они не ожидали. Apparently nobody had ever asked them what kind of blessings. Очевидно, что никто их никогда в жизни не спрашивал, какого рода конкретно благословение вы хотите. So one of them immediately said, well, Swamiji, I have this bad knee. И поэтому один из них немедленно, он сказал, о, Свамиджи, знаете, у меня вот колено болит. So as soon as he said that, we, gave out a loud groan. Oh, here we go. И как только он сказал это, мы все немедленно просто застонали и подумали, ну вот, началось. So the man realized he said the wrong thing. И этот человек, он понял, что он сказал что-то не в попад. So he tried to correct himself. Он попытался как-то исправить себя. They said, oh, and of course we want blessings for our family and children. И они стали говорить что-то получше. Ну, конечно, мы хотим благословений для нашей семьи, для нашей семьи, детей. We groaned again. И мы снова застонали. So then the man got completely embarrassed. И тогда этот человек, он уже полностью смутился. And he said, oh, and of course we want to do good for others. И, они сказали, конечно, мы хотим сделать что-то хорошее для других. So Prabhupada looked straight at this man. И тогда Прабхупада посмотрел прямо в глаза этим And he людям. pointed to Tamal Krishna Maharaj and Hari Kesh and myself. И затем он указал на Тамал Кришну Махараджа, на Харикешу и на меня. We got our shaved heads and tilak, neck beads, chanting japa. У нас были выбритые головы, шики, кантималы, четки. And Prabhupada said, this is my blessing. Шрила Прабхупада сказал, вот мое благословение. He said, they have given up everything for the service of Krishna. Они отдали все ради служения Кришне. Are you prepared to accept such a blessing? Вы готовы принять такое благословение? So that was it. They immediately became panic-stricken. Немедленно, то есть на этом все закончилось, они просто пришли в панику. Oh, well, so actually, Swamiji, we have so many duties yet. We have to look after our family and we have our business. And Вы знаете, на самом деле, Свамиджи, у нас столько обязанностей, у нас семья и так далее. So for us, such a blessing, we can't take up this life of sannyas. Для нас это такое благословение мы не можем принять, мы не можем еще принимать саньяс. And with that, they all stood up very nervously and apologized and left. И после этого они очень сильно нервничая, они встали и стали извиняться и так пятиться назад. So Prabhupada was laughing. И Шрила Прабхупада смеялся. But he was kind of lamenting as well. Но одновременно с этим он He также said, this is the problem. People are not serious about real spiritual life. Он также скорбел, потому что он сказал, что в этом проблема. Люди в действительности не слишком серьезны в отношении духовной They жизни. just want some kind of cheap blessing so that they can continue with their miserable material existence. Они просто хотят получать какие-то дешевые благословения и продолжать влачить свое полное страдание, материальное существование. Prabhupada also mentioned later on, about a year or so later, we were in Bhubaneswar. Позже, где-то через год, мы были в Бхуванешваре. And it was the appearance day of Lord Nityananda. И это был день явления Господа Нитянанды. So
there was a foundation stone ceremony. И была церемония закладки первого камня. And Prabhupada gave a nice class about Lord Nityananda, И Шрила Прабхупада дал очень хорошую лекцию о Господе Нитянанде. how he is Balaram himself. Каким образом он является самим Господом Баларамы. And he explained that Bala means strength, Затем он объяснил, что Бала означает сила, but spiritual strength. однако это означает духовная сила. Balaram, he said, is Guru Tattva, Баларама – это Гуру Татва, and Nityananda is Guru Tattva. и Нитянанда – это также Гуру Татва. So people in general, they want some material strength, Люди в целом хотят какой-то материальной силы, and they misunderstand the position of the Supreme Lord Balaram. и они неправильно понимают положение Верховной Личности Бога, Господа And Баларама. there's one Mayavadi sannyasi. Как один Майявади саньяси. He became famous because he was one of the first Hindus to go and preach in the West. Он стал очень знаменит, как один из первых хинду, которые начали проповедь на Западе. And they made some propaganda that he's advertised Vedanta all over the world. И была такая пропаганда о том, что он рекламирует веданту по всему миру. But actually the man was a rascal. Но в действительности этот человек был просто мошенником. In the name of innovation, he introduced meat eating, drinking wine, so many things, and still posing as a sannyasi. В качестве каких-то новшеств он ввел мясоедение и распитие вина, и тем не менее он выставлял себя как великий гуру и саньяси. So he commented that this Bala, you have to be, yes, very strong. И он прокомментировал, что это бала, это означает, что да, вы должны быть очень сильными. You have to have a strong body. У вас должно быть очень сильное тело. Yeah, you get more benefit from playing soccer and doing athletics than you will from reading Bhagavad Gita. И он говорил, что вы получите гораздо больше блага, если вы будете играть в футбол, и если вы будете заниматься, чем будете читать Бхагавад-гиту. So in this way he was giving his own interpretation. Таким образом, он давал какие-то свои собственные толкования. Because the man was an atheist, Потому что в действительности этот человек был but in атеистом. the name of Vedanta he's advertising so-called spiritual life. Но просто ради рекламы он говорил о какой-то духовной жизни. He doesn't believe in the personality of Balaram. Он не верил в личность Баларамы. So he gives his own interpretation. Bala means physical strength. И поэтому он давал свое собственное толкование тому, что Бала означает просто физическая сила. So in this way people are being misled. Поэтому люди, они просто были введены в заблуждение такими утверждениями. So Prabhupada was always protesting against this misrepresentation of Vedic or Vedanta. Поэтому Шрила Прабхупада, он всегда был против такого неправильного представления Веданты. Real Vedanta means to come Veda anta, to the end of knowledge, which means to understand the Supreme Personality of Godhead. As Krishna says in Bhagavad Gita, Vedaischa savera hameva vedya. Веданта означает веда-анта, это означает высшее заключение вед, которое содержится в Бхагавад-гите, где Кришна говорит, что ведаешься сарвар ахамема ведях. The only safe position to be in is at the lotus feet of the Lord. Что единственное безопасное положение, которое можно найти, это найти прибежище у лотосных стоп Господа. The purpose of human life is to realize the Supreme Lord and our eternal relationship with Him. Цель человеческой жизни заключается в том, чтобы развить наши отношения с Богом и наши обязанности в этих отношениях. And when we learn how to surrender to the Lord and do devotional service, И когда мы должны научиться предаваться Господу и исполнять преданное служение. then He gives us full protection.
тогда Господь даст нам свою полную Then you cannot be защиту. touched by the material atmosphere. И тогда человек не будет никогда затронут материальной атмосферой. Yeah, that's the protection that we get from Lord Balaram and Вот Nityananda. это защита, такова защита, которую мы можем получить от Господа Баларама. The body will be finished, Тело в конечном итоге будет разрушено. but our connection with Krishna, with Balaram, is eternal. Но, однако, наша связь с Господом Баларамой вечна, духовна. So even time itself cannot affect the position of a devotee. И поэтому даже само время не способно повлиять на положение преданного. So this is the real benediction. И в этом заключается истинное благословение. Yeah, a guru is meant to represent Balaram or Lord Nityananda. Гуру должен представлять Господа Балараму или Господа Нитянанду. And his business is to teach surrender to the lotus feet of the Lord, the personality of Godhead. И дело гуру заключается в том, чтобы учить процессу предания себя личности Бога. Anybody who's teaching surrender to Krishna, Sabadamam Parijagyam Mamikam Saranam Braja, he's a real guru, he's a real sadhu. Любой человек, который учит других людей предаться личности Бога, Кришне, Сарвадарма Паритиджа, такой человек является истинным гуру и саду. Yeah, or she, same thing. Он или она. Yeah, anybody who is teaching the reality of the personal existence of the Supreme Lord, that person is a bona fide guru. Любой человек, который учит реальности существования личности Бога и служения Ему, такой человек является истинным гуру. And the first symptom of somebody who is approached or is serving a bona fide guru, mentioned there in the purport, samsara davanala lida loka, that you get relief from the blazing fire of material existence. И первый признак того, что человек предался истинному гуру, заключается в том, что описано здесь, в этом стихе, что самсара давана лила лука, что человек немедленно, предавшись, он немедленно чувствует, как пламя пожара материального существования гаснет. And if you approach somebody who is not a bona fide guru, Если же вы обращаетесь к кому-то, кто не является истинным do гуру, some jugglery and some magic. который делает просто какие-то магические фокусы. There was another famous guru around about the same time that Prabhupada was preaching. Был подобный гуру приблизительно в то же самое время, как когда Шрила Прабхупада проповедовал. So he would wave his hand and apparently produce some nugget of gold. И этот человек, он просто делал какие-то пасы в воздухе, и он проявлял кусочки золота. Or he would wave his hand and some ash would appear. Или же он взмахивал рукой в воздухе, и появлялся пепел. And then he would give that ash to his followers. И затем он раздавал этот пепел своим последователям. And they would say, oh, here's God. И они говорили: о, это Бог. He produced some gold or he produced some ash. Вот он произвел, посмотрите, он произвел золото или пепел. As if his bit of ash is going to solve the problems of material existence. Так, как будто бы просто пыль, это пепла, могла решить проблемы их материального существования. And such foolish followers have no brain even to question where did he get the gold from. И у этих глупцов не было достаточно мозгов даже, чтобы спросить, откуда он взял это золото. Yeah, if he can produce a gold nugget or a gold watch, Если вы можете произвести там какой-то кусочек золота или даже золотые часы, then let him produce a whole mine of gold. пусть они тогда попробуют произвести целую золотую жилу. But nobody's asking, where, why give me just one nugget? Give me a whole gold mine. Но никто не спрашивал, почему вы даете мне просто какую-то крупицу золота, почему не целую золотую жилу. No, they're so stupid that they accept, oh, a little bit of ash, oh, magic, this man is God. Но они были настолько глупы, что они говорили: о, он произвел немножко пепла, наверное, Бог. So Prabhupada was
mimicking one time. He said, "Yes, you are an ass, so here is some ash." И Шрила Прабхупада, он играл так словами, он говорил, вот, поскольку они ослы, по-английски это S, и поэтому вот тебе немного пепла, Эш. The foolish guru and his followers, they remain in the material world. That's the fact. И эти ложные гуру, их последователи, они просто будут оставаться в материальном мире, это факт. Nobody can get out of this entanglement of repeated old age, death, disease, and rebirth. Никто из них не получит освобождения из этого круговорота рождения и смерти. Yeah, it's not possible unless we approach the lotus feet of the Supreme Lord. Ни у кого не получится вырваться из этого круговорота до тех пор, пока мы не предадимся Верховной Личности Бога. Don't have any doubt, Krishna says, I am capable of freeing you, moksha, from all of the entanglement of your material existence. Мокша ишьями машу чаха. Господь Кришна говорит, что у меня есть сила, способность освободить тебя, мокша, от этого материального существования. Nobody else has that capability. Ни у кого иного нет такой способности. Only Krishna or expansions of Krishna or representations of Krishna. Только лишь Кришна или те, кто представляют Кришну. Yeah. So the guru is as good as God. Гуру поэтому так же хорош, как Бог. Yeah. That's also mentioned, Yasha Prashadad Bhagavat Prashado, Yasha Prashadad Nagati Kutopi. You can't attain the highest goal unless you get the mercy of Guru. Вы не можете достичь высшей цели до тех пор, пока вы не получите милости Гуру. Shakshadari Twainasa Master Shastri. The Guru is directly the Supreme Lord. В этом стихе говорится, что Гуру является непосредственно самим Богом. In that he has the same power as the Supreme Lord. И он обладает той же самой силой, что и Верховная Личность Бога. Yeah. What more power can you have than to free a person from repeated birth and death? Разве можете обладать большей силой, могуществом, чем способностью освободить человека от круговорота рождения и смерти? So one has to seek out a person who carries that power or that shakti of the Supreme Lord. Поэтому человек должен искать ту личность, которая несет в себе то же самое могущество Верховной Личности Бога. Yeah, such a person is actually fit to deliver us. И такой человек в действительности достоин или способен освободить нас. So we shouldn't become baffled or attracted by a cheap show. Поэтому мы не должны быть смущены или введены в заблуждение просто какими-то дешевыми шоу. As Prabhupada said, Krishna did not tell Arjuna, now I'll wave a magic wand and everything will be okay. Кришна не говорил Арджуне, что сейчас я просто взмахну волшебной палочкой и все разрешится. Rather, he told him, you fight to the best of your ability. Any difficulties that come, you have to tolerate. That's all. Но он сказал ему, нет, ты должен сражаться, прилагая все свои усилия. И sorry, I didn't get the last. What was that? He didn't told him. He told him just to perform your duties. Yes, and to tolerate. И просто терпи то, что будет приходить. Yeah. Трудности. This material world is full of inconvenience. Потому что этот материальный мир, он полон неудобств. Yeah. There's no escaping the difficulties of material life. Никто не избежит трудностей материальной жизни. Except by the process of devotional service. За исключением того, что если человек следует процессу преданного служения. Yeah. Whatever the material condition, it does not affect the spiritual status of a devotee. Каким бы ни было материальное обусловленное положение человека, это не влияет на его духовное положение. Yeah. So we should realize how fortunate we are that somehow
who knows why, we've come to the lotus feet of Krishna. Поэтому мы настолько удачливы, и даже непонятно почему, то есть за что нам удалось прийти к лотосным стопам There's Кришны. an old saying that you should not approach a rich man for something that you can buy in the marketplace. Есть такая пословица, что не нужно обращаться к богатому человеку за тем, что вы можете просто купить на рынке. Yeah, he can give you unlimited wealth and you go and ask him for 10 paisa or $1. What's the... It's foolishness. Если человек способен даровать вам бесчисленные богатства, какой смысл обращаться к нему за 10 пайсами или за $1? Yeah, why should you go to a bona fide guru and ask for him to cure your broken knee? Какой смысл обращаться к истинному духовному учителю за благословениями, чтобы он излечил ваше колено? You have a problem with your knee, go to a doctor, that's all. Если у вас есть проблема с коленом, обратитесь к доктору. To save a few rupees so you don't have to pay the doctor, oh bless me, I have a bad knee. Но просто, чтобы сэкономить несколько долларов или несколько рупий за обращение к врачу, человек приходит к гуру и просит: полечите мне коленку, пожалуйста. But in the meantime, the guru could actually deliver you from material existence completely. В то время как этот гуру способен освободить вас полностью от этого материального существования. No, we don't want that. Но люди говорят: нет, этого мы не хотим. Fix my knee, make my kids happy, now finished. Просто почините мне коленку, сделайте моих детей счастливыми, и все. Make me successful in my business. И сделайте так, чтобы я был успешен в своем бизнесе. So people in this age, Manda Sumanda Mateo, Manda Bhagyu Padruta, they're very unfortunate. Поэтому люди в этот век, они очень и очень неудачливы. Even when they meet a bona fide guru, they can't take advantage. Даже если они встречают истинного гуру, они не могут воспользоваться истинным благом от этой встречи. Very unfortunate. Поэтому они очень неудачливы. So the business of the guru, especially in our line, is to go out and create the good fortune of the ordinary living beings. И поэтому то, чем занимается истинный гуру в наши дни, это то, что они выходят на улицы, они создают истинную удачу для этих неудачливых живых существ. Yeah, we have no qualification. И у нас нет какой-то квалификации. But the guru comes and still gives us the opportunity. Но гуру, тем не менее, приходит, и он, несмотря ни на что, предлагает нам эту возможность. Yeah, so we shouldn't be foolish. Поэтому мы не должны быть глупыми. Yeah, we should approach the guru for the real wealth. Поэтому мы должны обращаться к гуру ради истинного богатства. To go back home, back to Godhead. Вернуться назад домой к Богу. All right, so we'll finish. Спасибо, мы на этом. Does anybody have any questions or comments? Есть ли у кого-то какие-то вопросы или комментарии? Mataji. Did the disciples of Srila Prabhupada ask him about any blessings, or they already understood that Srila Prabhupada have given them everything? Did they ask him for what? For any benedictions? Any benedictions? Not that I know of. Prabhupada, right from the very beginning, made it very clear what he was about and what he was offering. Я не слышал, по крайней мере, потому что Шрила Прабхупада с самого начала, он очень ясно объяснил, ради чего он здесь и что он предлагает людям. I mean, so many swamis and yogis had gone to the West even during Prabhupada's time. Now there's even more. Так много различных свами и йогов отправлялись на Запад. Сейчас их даже больше. Many people heard Prabhupada speak. Многие люди, они просили Шрилу Прабхупаду говорить. But very few people took advantage. То есть многие люди слышали, как Шрила Прабхупада Because they were говорил, looking for something else.
но они не пользовались этим благом, потому что они искали чего-то другого. Prabhupada was not compromising. Шрила Прабхупада никогда не шел на какие-то компромиссы. Surrender to Krishna, this is my gift. И он говорил, что предайтесь Кришне, и вот в этом мой дар. If you like it, you can take it. Если вам нравится это, If you примите. don't like it, then too bad. Если вам не нравится это, что ж, But печально. no watering down the process. Он никогда не разбавлял этот процесс. Follow these principles. Просто следуйте этим принципам. Don't eat meat, don't have illicit sex, don't take intoxication, don't gamble. Не ешьте мясо, не занимайтесь азартными играми, интоксикациями. And chant Hare Krishna. И просто повторяйте Хари Кришна. Prabhupada said when he went to America, he was thinking as soon as I tell people these restrictions, they'll say, no, go home, go away. Шрила Прабхупада, у него были такие опасения, когда он только приехал в Америку, что как только я скажу этим людям, что об этих всех ограничениях, они немедленно скажут мне: Шрила Прабхупада, пожалуйста, садитесь на корабль и возвращайтесь назад. But he was surprised, actually, some people did take him seriously. Но он был удивлен, что некоторые люди в действительности восприняли его So if you have всерьез. something genuine, then eventually people will recognize. Поэтому если у вас есть что-то истинное, то стоящие люди примут это. There was a story that Tamal Krishna Maharaj told me. Была история, которую мне рассказал Тамил Кришна Махарадж. When they were first preaching in Los Angeles, Когда они впервые проповедовали в Лос-Анджелесе. somehow or another the devotees became very popular. Так или иначе, преданные стали очень популярны. Something new, something very radical. Потому что это было что-то совершенно новое, радикальное. Bunch of young boys and girls, you know, with saris and dhotis and tilak and shaved heads, singing and dancing in the street. Группа молодых людей, парней и девушек с бритыми головами в ярких сари танцуют на улицах, поют. So sometimes some rich person would invite them to come to his home and do some chanting. И поэтому иногда некоторые богатые люди, они приглашали преданных к себе домой, чтобы те спели у них дома. And they would invite all their friends, so the Hare Krishnas are here. И они приглашали к себе домой всех своих друзей, чтобы показать: вот посмотрите, у меня дома вот эти Хари Кришна. So they weren't themselves interested in spiritual life. Они в действительности не были заинтересованы в духовной жизни. But it was a novelty. Но просто это было какое-то новшество. You know, the latest cool thing to do, invite the Hare Krishnas to your house. Это была последняя крутая вещь, которую можно было сделать, пригласить Хари Кришну к себе домой. So one rich widower, old lady, she invited the devotees. И поэтому одна богатая леди, она пригласила к себе домой преданных. And Prabhupada also, to encourage the devotees to preach, he went with them. И Шрила Прабхупада также, чтобы вдохновить преданных, он отправился с ними, чтобы проповедовать. So at some point in the evening, this lady maneuvered things so that she was alone in the room with Prabhupada. И так или иначе, по мере этой встречи, эта женщина устроила все таким образом, чтобы она осталась наедине со Шрилой Прабхупадой в комнате. The devotees were in one part of the house chanting. She manipulated so that Prabhupada was alone with her in another room. И она устроила так, что преданные оказались в одной части дома, они там пели, а она постепенно так устроила, что она осталась со Шрилой Прабхупадой в комнате один на один. So she tried to attract Prabhupada. И она пыталась привлечь Прабхупаду. So Prabhupada just sat there and chanted on his beads. He completely ignored her. Шрила Прабхупада просто сидел там и повторял на четках, он полностью игнорировал это. So when she realized she was not getting a reaction, she came out. И когда она поняла, что никакой реакции не происходит, она просто вышла. And she told her friends, "This one's not like all the others." И она сказала своим друзьям, что этот
не такой, как все остальные. So they knew very well what the so-called swamis are up to. Simply after women and money, that's all. Потому что они все очень хорошо знали, чего ищут все эти так называемые с вами йоги. Они просто ищут деньги и женщин. So she thought Prabhupada must be the same. И она думала, что может быть Шрила Прабхупада такой же. Then she was surprised. This one's not like the rest. И потом она была удивлена, она сказала, что да, этот совсем не такой, как все остальные. So many people had the opportunity to take advantage of Prabhupada's teaching and example, but they're after something different. И поэтому некоторые люди, они пытались воспользоваться популярностью Шрилы Прабхупады, но на самом деле они искали чего-то другого. And Prabhupada wasn't interested in building up some big following by speaking something cheap or giving a cheap process. Но Шрила Прабхупада никогда не был заинтересован в каком-то дешевом расширении своих последователей. Поэтому он никогда не говорил и не разбавлял процесс. His mood was take it or leave it, but this is what Krishna consciousness is. This is the real benefit of the soul. Now up to you. You do as you like. You taste to see to Thakuru. Шрила Прабхупада, он просто представлял процесс сознания Кришны таким, как он есть. И он говорил, пожалуйста, теперь это ваш выбор. Просто либо примите, либо отвергните это. He had no interest for himself. У него не было никакой заинтересованности личной. Same as Krishna, he instructed Arjuna. Он точно так же действовал, как Кришна, который наставлял Арджуну. And at the end of it, you taste to see to Thakuru. Now you choose what you want to do. И в конце он говорил, «Ятечи сита такуру», то есть делай, теперь ты можешь сделать свой выбор и поступать так, как ты хочешь. So Prabhupada's mood was the same. Поэтому настроение Шрилы Прабхупады было таким же. Teach everything as it is. No concoctions, no additions, no subtractions, as it is. Он учил всему так, как оно есть, так, как оно было представлено. Ничего не добавляя, ничего не убавляя. And because it's genuine, therefore now it's spreading. И именно потому, что то, что он давал, было чем-то истинным, поэтому сейчас это так расширяется. All right? Any other question? Может быть, еще? Yes. If the essence of initiation is shiksha, then what is the meaning of the formal initiation? Formal initiation is because you cannot follow immediately the highest standards of devotional life. Формальное посвящение необходимо потому, что мы не способны немедленно следовать высшим стандартам духовной жизни. Prabhupada was asked that question. Шрилу Прабхупаду спрашивали, задавали ему такой вопрос. Shiksha is enough. Ему говорили, шикша достаточно. Only if you can understand it and practice it. Но шикши достаточно только в том случае, если вы понимаете ее и если вы способны следовать ей. Но если вы еще не способны на это, то тогда необходима дикша. И дикша означает правила и предписания. Поэтому вам необходим какой-то формальная связь с вашим гуру. И тогда он говорит вам, что делайте это и не делайте другого. Когда же вы приходите на уровень Рагануга Бхакти, тогда это уже другой вопрос. Когда есть уже естественное влечение к Кришне, don't do this, do that. И вам не нужно уже приказывать и говорить, вот делай это, не делай этого. Но эта привязанность к Кришне, она исполнена сладости, и она
течет само It's собой. called sneha. Это называется снеха. Means flowing like a river. Это означает, что она течет подобно реке. Yeah. So if you are able to follow the instructions perfectly and realize your actual relationship with Krishna, sometimes it's not required diksha. И поэтому, если человек обладает такой естественной привязанностью к Кришне, он может легко следовать всему естественным образом, тогда иногда в дикше нет нужды. But nobody's on that platform. Однако никто не находится на этом уровне There сейчас. has to be a formal commitment. Поэтому должно быть формальное посвящение себя процессу. Make some promise То есть человек должен давать какие-то обещания and work hard to maintain it. и потом работать над тем, чтобы сохранять свои обещания. Is that all right? Хорошо. Okay. All right, we'll finish there. Thank you all very Хорошо, мы much. Srila закончим на этом. Prabhupada ki jai. Его милость Шриман Хари Шаури Прабху ки джай.